भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातयरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। मोवेश्वर महादेव की जय। वाछराडानी जय। हरसिद्धि मात की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर आइए घड़ी दो घड़ी के लिए परमात्मा नामનું સંકીર્તન કરીએ। मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। ओ मेरो राधा रमण हरि बोल।
मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। ओ मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। ओ मेरो राधा रमण हरि बोल। 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 ओ मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण हरि बोल। ओ मेरो राधा रमण हरि बोल। 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 कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूडामणि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गिरधारी गोपाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव। श्रीहरिं परमानंदम उपदिष्टारमेश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहं। परम कृपाळु परमात्मा मोवेश्वर महादेवना चरण कमलों वंदन, वाछरा दादाना चरण कमलों वंदन, हर्षिद्धि माताना चरण कमलों वंदन, परम कृपाळु ईश्वरना दिव्याति दिव्य चरण कमलों वंदन, जगतना सर्व साधु संतों ने वंदन, सर्व संतों ने वंदन, मुनियों ने वंदन, कथा मंडप में बिराजमान सर्व श्रोतागणों ने नमन, आप सौना प्रेम ने, आप सौना भाव ने नमन। अब सर्वना हृदय कमल में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा ने जाजा करी जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। आइए परमात्मानी परम पावनी आ कथानी अंदर अपने सौ दिव्यताथी प्रवेश करिए। यजातिना वंशनी सुंदर कथा दर्शावी अने ए बाद यदुवंश कई रीते उत्पन्न थयो ए चर्चा करी छे। एक श्लोकनी अंदर राम कथाने विराम आप्यो अने पछी ज्यां बीजा ज श्लोकनी अंदर कृष्ण कथानी आखा चरित्रनी कथा ज्यां सुखदेवजी महाराज संभळाववा माटे जाय छे, परीक्षितजी तुरंत ऊभा थई जाय छे। आपणे आ कथाने विस्तारथी सांभळवानी छे। आपणे आ कथाने टूंकमां नथी सांभळवी, आ कथाने मोटो विस्तार आपવાનો छे। कारण के राम कथा तो तमे एक ज श्लोकनी अंदर गायने अमने संभळावी दीधी अने एमां अमने संतोष थयो, परंतु कृष्ण कथा ए मारे टूंकमां नथी सांभळवी, एनो तो मारे विस्तार करवो छे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसतम् तत्रासेनावतीर्णस्य
વિષ્ણોર્વીર્યાણિ સંસનઃ. એ પરમાત્મા પરમ કૃપાળુ ભગવાન નારાયણનો જે વંશનો વિસ્તાર છે એ વિસ્તારને આપ અમને દિવ્ય ભાવથી એક એક ક્ષણની એક એક કથાઓને વિસ્તારથી કહીને સમજાવો. વિસ્તારથી કહીને સાંભળવું છે એનો અર્થ, રામકથાને તો તમે ટૂંકમાં સાંભળી લીધી છે, તો પછી કૃષ્ણ કથાને વિસ્તારથી સાંભળવાનો મતલબ શું? કૃષ્ણ કથાને વિસ્તારથી સાંભળવાનો મતલબ શું? પરમાત્માનું આ દિવ્ય ચરિત્ર છે. અને પરીક્ષિતજી મહારાજ સુખદેવના ખોળામાં બેઠા બેઠા જ્યારે એમ કે છે કે રામકથાને અમે આ ટૂંકની સાંભળી છે, અમારે કૃષ્ણ કથાને વિસ્તારથી સાંભળવી છે, કારણ કે આ કૃષ્ણ એ છે કે મારી માના ગર્ભમાં કરીને જ્યારે હું મૃત્યુ પામ્યો હતો ને તેથી ભગવાન અંદર આવ્યા હતા મન પાછો જીવતો કરવા માટે. માના ગર્ભની અંદર મારું જ્યારે અવસાન થયું, મને જ્યારે બ્રહ્માસ્ત્ર લગાડવામાં આવ્યું અને માતાના ગર્ભની અંદર જ્યારે મારું અવસાન થયું ને ઉતરાએ જેથી ભગવાનની સ્તુતિ કરી, તેથી પરમાત્મા ઉતરાના પાછા પેસતા શ્વાસની વડે એ અંદર પ્રવેશ કરી ગયા અને મારું કલ્યાણ કરવા માટે અહીંયા આવ્યા હતા. ગર્ભની અંદર પધાર્યા હતા. પાંડવોની રક્ષા કરી. હસ્તિનાપુર ઉપર બહુ મોટો હાથ ભગવાનનો. જ્યારે જ્યારે હસ્તિનાપુર ઉપર મોટી મોટી આફતો આવે છે ત્યારે ત્યારે પરમાત્મા એ હસ્તિનાપુરના માર્ગની અંદર પધાર્યા છે અને પાંડવોને માર્ગ દેખાડ્યો છે. અને એટલા માટે કદાચ કુંતાએ એવું કીધું હતું કે ભગવાન, અમે દ્વારિકા આવીએ ને ત્યારે તમારી ફરતે કુંડાયડું ભરીને બેસતા હતા, હવે રાજા રજવાડામાં થઈ ગયા છીએ, અમે આવીએ તારે તમારે હસ્તિનાપુર મૂકીને જવું હોય તો જાઓ, પણ અમારો હક એવો ને એવો રહેવો જોઈએ. અમે આવીએ ત્યારે રાજમાતાના ભવન ને સમ્રાટના ભવન અલગ અલગ ના હોવા જોઈએ. તમારી ફરતે જેમ કુંડાયડું ભરીને બેસતા હતા ને એમ જ બેસવાનું છે. રાજા થઈ ગયા પછી જો કૃષ્ણનો પ્રેમ પ્રાપ્ત ન થાય તો રાજા થવાનો મતલબ શું છે? ભગવાન કુંતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દે છે કે તમારે જાવું હોય તો જાઓ, પણ મને એટલો હક દેતા જાઓ મારો. એક વખત માણસને સન્માન જ્યારે અતિશય પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, એક વખત માણસને સન્માન જ્યારે વધારે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, વધારે મેળવાઈ જાય છે, પછી એ સન્માનની અંદર માણસ ફસાઈ જાય છે. એટલે પછી એને સન્માનની ભૂખ નથી, એને ભૂખ એ વાતની છે કે એને કોઈક પ્રેમ આપવા વાળું જોઈએ છે, એને કોઈક પ્રેમથી માથે હાથ ફેરવવા વાળું જોઈએ, એને કોઈ ભાઈ કહીને પ્રેમથી બોલાવે એવું જોઈએ, એને કોઈ મિત્ર કહીને પ્રેમથી બોલાવે એવું જોઈએ, એના ખંભે હાથ રાખનારું કોઈ જોઈએ છે. કારણ કે સન્માન તો દુનિયા આપે જ છે, એની એને જરૂર નથી. એ તો એની પાસે પુષ્કળ પ્રમાણની અંદર છે. એ જ્યારે વ્યક્તિ આપણી પાસે આવીને બેસે છે એનો મતલબ એને આપણી અંદર પ્રેમ દેખાય છે ને એને આપણી પાસેથી પ્રેમ જોઈએ છે. આપણે એને એક વખત ભાઈ કહીને બોલાવીએ, મિત્ર કહીને બોલાવીએ, દોસ્તાર તરીકેની મિત્રતાના સંબંધો રાખીએ, એ એને જોઈએ. બાકી સમાજ એને માન સન્માન તો આપે જ છે. અતિશય પ્રાપ્ત કરી ગયો છે. અતિશય સંપત્તિ જ્યારે માણસ પાસે વધી જાય ત્યારે સંપત્તિની કોઈ કિંમત નથી રહેતી. અતિશય માન સન્માન સમાજની અંદર વધી જાય પછી એને એકાંત જોઈએ કે હવે કોક દી હું એકલો બેહું તો સારું, એમ દુનિયા તો મને ચારેકોર જ્યારે બહાર નીકળું ઘેરી જ લે છે પરબારી. ત્યારે એને ક્યારેક ક્યારેક એકાંતપણું જોઈએ છે. રાજા રજવાડો થઈ ગયા છીએ અને એ પછી દ્વારકા આવી અને જો અમે એકલા બેહવું પડે ને કૃષ્ણની પાસે બેહવા ન મળે તો રાજા થવાનો મતલબ શું? એવું રાજપાઠ અમારે નથી જોતા. એ પરમાત્માની આ દિવ્ય કથા છે, એ પરમાત્માની આ સુંદર કથા છે. આ અવતાર છે પ્રભુ. કુંતા બાંધીને નથી રાખતા કે તમે અહીંયા જ બેસો, એમ બાંધીને નથી રાખતા કુંતા કે હસ્તિનાપુરમાં જ તમારે રહેવું જોઈએ, તમારે દ્વારિકા જવું હોય તો જાઓ, પણ અમારો પ્રેમ છે અમને આપો. વારંવાર કથામાં કહેતો આવું છું ને ફરી પાછો કહું છું, તમારે ઘેર જ્યારે કોઈ એવા પુરુષનું અવતરણ થાય છે, એવા વ્યક્તિનું અવતરણ થાય છે કે જેની અંદર કાંઈક એવું તત્વ પડ્યું છે કે જેનાથી સમાજનું કલ્યાણ થઈ શકે છે, પછી તમે એને નાના નાના બંધનોમાં બાંધો નહીં, એને છૂટો કરી દો, જેનાથી સમાજનું પણ કલ્યાણ થાય અને તમારા કુળનું કલ્યાણ થાય. દશરથજી નહોતા સમજી શક્યા પણ કૌશલ્યા સમજી ગયા હતા કે રામ સામાન્ય નથી, એ અવતાર છે, એટલે આને બાંધીને રાખવો એ યોગ્ય નથી. આ કોઈ પરમ અવતાર છે, આને બાંધીને ન રખાય, આને વનમાં જવા દેવાય. જો વનમાં જશે તો કેટલા કેટલા લોકો આજે પેઢીઓથી વાટ જોઈને બેઠા એનો ઉદ્ધાર થશે.
આપણે આંગણે પુત્ર તરીકે, સંતાન તરીકે કોઈ એવા અમૂલ્ય વ્યક્તિનો જ્યારે અસ્તિત્વનો જ્યારે જન્મ થાય છે, ત્યારે માતા પિતાએ સમજી જવું જોઈએ કે આ કોઈ અવતારી પુરુષ છે, અને આ અવતારી પુરુષનો જે જન્મ થયો છે, એ અવતારી પુરુષ જે છે એ વ્યક્તિને બાંધી ન રખાય, એને છૂટો કરી દેવાય સમાજના કલ્યાણ માટે. એ મોટામાં મોટું પુણ્યનું કામ છે. એને બહુ બંધનમાં ન રખાય. ઘરની નાની નાની જવાબદારીઓ, ઘરની નાની નાની બાબતોમાં એને એવો એનો ફસાવી દેવાય કે એમાંથી બહાર નીકળી જ ન શકે અને સમાજનું કલ્યાણ ના કરી શકે. મારે તો આ કથાને એકદમ વિસ્તારથી સાંભળવી છે. આ કથાને એવી રીતે સાંભળવી છે કે જેની કોઈ કલ્પના ના હોય. ભગવાન, આ કથાને મારે એટલા માટે વધારેથી સાંભળવી છે કારણ કે એ કૃષ્ણ ભગવાને અમારા કુળની રક્ષા કરી છે. એ કૃષ્ણ ભગવાને અમારા કુળનું કલ્યાણ કર્યું છે, પાંડવોની રક્ષા કરી છે, પાંડવો ઉપર હાથ મૂક્યા છે, યુદ્ધ જીતાડ્યા છે. સુભદ્રા જે મારા દાદી, એના ભાઈ છે, એની વિસ્તારથી કથા સંભળાવો. અવતીર્ય વેદોર્વશે ભગવાન ભૂત ભાવન કૃતવાન યાની વિશ્વાત્મા તાની નો વેદ વિસ્તારત. આ કથાને શાંતિથી નહીં, અમારે વિસ્તારથી સાંભળવી છે. રામકથાને ભલે તમે ટૂંકમાં પતાવી દીધી, પણ આ કથાનો વિસ્તાર કરજો. રામકથાને ભલે તમે શોર્ટમાં નિપટાવી દીધી, પણ આ કથાનો વિસ્તાર કરજો. દિવ્ય ચરિત્ર પરમાત્માની સુંદર લીલા, સુંદર કથા, કેવી કેવી વાતો, કેવી કેવી ચર્ચાઓ, કેવી કેવી કરુણાઓ, કેવા કેવા મહાત્મ્યો. આહા, મહિમાને પવિત્ર ભાવથી પ્રગટ કર્યો છે, મહિમાને પવિત્ર ભાવથી દર્શાવ્યો છે. સુખદેવજી કહે કે હે પરીક્ષિતજી, તમે તો એવું કહો છો કે આ કથાને વિસ્તારથી સાંભળવી છે, પણ 4 દિવસથી તમે આ કથાને સાંભળો, તમને ભૂખ તરસ નથી લાગી? 4 દિવસથી સતત ને સતત આ કથાને સાંભળો છો, અને સતત આ કથાને સાંભળો છો, નથી તમે ઊભા થયા, નથી પાણી પીવા ગયા, નથી ભોજન કરવા ગયા, તમને ભૂખ તરસ ને. સુખદેવજી કદાચ ટકોર કરીને પરીક્ષિતની પરીક્ષા કરવા માંગે છે કે તમને ભૂખ તરસ નથી લાગી? નેસાતી દુષહાક્ષુન્મામ ત્યક્તોદમપી બાધતે પિબંતૌ તન્મુખાંભોજ ચૂતમ હરિકથામૃતમ. પરીક્ષિતજી કહે કે તમારા મુખેથી જો અમૃતનું રસપાન કરવા મળે તો રોટલો ખાવાની કોને ભૂખ છે? એવો કયો અભાગ્ય જીવ છે કે જે અમૃત પીતો હોય ને અમૃતને છોડીને રોટલો ખાવા માટે જાય? એક વખતની વાત છે કે જ્યારે હું વનની અંદર શિકાર કરવા માટે ગયો હતો અને મારા ભૂખને સહન ન કરી શક્યો, અને ભૂખને સહન ન કરી શક્યો એટલા માટે થઈને મેં પેલા ઋષિના ગળામાં સરપ નાખી દીધો હતો. કારણ કે રાજા છે, એને ભાન નથી ભૂખની, એની કોઈ આદત નથી. કારણ કે રજવાડાઓની અંદર તો હજી તો જ્યાં પાણી માંગે તો દૂધ હાજર થતા હોય, એવા તો સૈનિકો હોય. મોટો રાજા છે, સમ્રાટ છે, નાના નાના રજવાડાઓની જવાબદારી એની માથે છે. ભૂખ કોને કહેવાય એની એને ખબર નથી. અને એ વ્યક્તિ ભૂખો થઈને ઋષિના આશ્રમમાં ગયો ને ભૂખને સહન ન કરી શક્યો, એટલા માટે મરેલો સર્પ છે એના ગળામાં નાખી દીધો. કારણ કે ત્યારે મને જ્ઞાન નતું ને તમારા જેવા ગુરુ પ્રાપ્ત નહોતા થયા. હવે તમારા જેવા ગુરુનો મારી માથે હાથ આવ્યો છે, એટલા માટે મને ભૂખનું જે જ્ઞાન છે થઈ ગયું છે. ભૂખ મહત્વની નથી, આ અમૃત મહત્વનું છે. આપણે કાંઈ ખાવાનું થતું નથી, આપણે તો કથા અમૃત જ પીવાનું થાય છે. આ ભવરોગ મટાડનારી ઔષધિ છે, આ સામાન્ય ઔષધિ નથી. નિવૃત્ત શેરુપગીયન્માનાદ ભવો સાધા શ્રોત્રમનોભિરામાત. ભવરોગને મટાડનારી આ ઔષધિ છે. આ કોઈ સામાન્ય ઔષધિ નથી.
આ બહુ બહુના રોગને પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, એના કરતા તો ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોપાલા. જય હો. મરવું ને જન્મવું, મરવું ને જન્મવું, મરવું ને જન્મવું, એ જે ભવરોગ છે ને એ રોગમાંથી મટી જનાર ઔષધિ શ્રીમદ ભાગવત. એ કથા એટલે આ કથા છે. પવિત્ર ભાવને પ્રગટ કર્યો છે. સુખદેવજી બહુ રાજી થયા પરીક્ષિતની આ વાત સાંભળી કે આને ભૂખ છે તો કેની ભૂખ છે, આને તરસ છે તો કોની તરસ છે? ભગવાનની કથાની ભૂખ છે, ભગવાનની કથાના રસપાનની તરસ છે. એટલે સુખદેવજીએ આવો દ્રઢ વક્તા શ્રોતા જોયો એટલે વક્તા પણ એકદમ દ્રઢ બની ગયા. હિન્દીમાં શ્યામ પરાશરજી છે, શ્રોતા યદી સોતા તો વક્તા બકતા. શ્રોતા જો હુઈ જાય છે તો વક્તા બકબક કરીને વયા જાય છે. પણ જો શ્રોતા યજી સુનતા તો વક્તા વક્તા, તો વક્તા સારી રીતે વાંચે છે. સાંભળનારાઓમાં રસ કેટલો છે એના ઉપર વધારે મહત્વનું છે. સાંભળનારાઓની અંદરની જિજ્ઞાસા કેટલી છે એના ઉપર અતિશય મહત્વની બાબત છે. સાંભળનારાઓનો ભાવ કેટલો છે એ બહુ મહત્વનું છે. પરીક્ષિતજી બહુ પરીક્ષિતના વાતને સાંભળીને સુખદેવજી અતિશય રાજી થયા. અને હવે તો એ દ્રઢ બન્યા છે કે 4 દિવસથી કથા સાંભળે છે, ભૂખ તરસ લાગી નથી, અને હજી એને કથા સાંભળવી જ છે, કંઈ ખાવા પીવાનું થતું નથી. સુખદેવજીએ સુંદર કથાને સમજાવતા કીધું છે કે પવિત્ર ભાવને વર્ણન કરતા કીધું છે કે આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે મોટા મોટા અસુરો, ભયાનક અસુરો આ પૃથ્વી ઉપર આવી પડ્યા હતા ત્યારે આ પૃથ્વીને એનો વજન બહુ લાગતો હતો. આપણે જ્યારે કુકર્મ કરીએ, પાપ કર્મ કરીએ, અધર્મ કરીએ, અનીતિ કરીએ, કૂટનીતિ કરીએ, આપણી આ કૂટનીતિના ભાર ધરતીને લાગે, આ ભૂમિને લાગે. અને એટલા માટે આપણે આસન લઈને જ્યારે પૂજા કરવા બેસીએ ને ત્યારે ભૂમિને વંદન કરીને બેસીએ. સવારે ઉઠીએ ને ત્યારે ભૂમિને વંદન કરીને ધરતી ઉપર પગ મૂકવાના હોય. આ બધી વસ્તુઓ મેં આગળના દિવસોમાં સમજાવી છે. ભૂમિને આપણું વજન લાગે છે, એના માટે આપણે એનો ભાર ઉતારવાનો છે. ત્યારે પૃથ્વીએ ગાયનું રૂપ ધારણ કરી દેવતાઓ પાસે ગયા. દેવતાઓને જઈને વિનંતી કરી. બધા જ બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બ્રહ્માજીએ સંધ્યા કરી. પરમાત્માનું મિલન થયું છે. અવકાશવાણી દ્વારા પરમાત્માએ કીધું છે, બ્રહ્માને સંદેશ દીધો છે કે કોઈ જાતની ચિંતા કરોમાં, આપણે ધરતી ઉપર અવતાર લેવાનો છે એ નિશ્ચિત કરી લીધું છે. બ્રહ્માની પ્રેરણાથી સર્વ દેવતાઓને જાણ થઈ છે. દેવતાઓએ ગાયને જાણ કરી છે. વાસુદેવ ગૃહે સાક્ષાત ભગવાન પુરુષ પરઃ જનિષ્યતે તત્પ્રિયાર્થ સંભવંતુ સુરસ્ત્રિય. વસુદેવ ગૃહે સાક્ષાત, સ્વયં ભગવાન વસુદેવના ઘરે પુત્ર તરીકે અવતાર ધારણ કરવાના છે. વસુદેવના આંગણે ભગવાન પરમ પુરુષોત્તમ નારાયણ શ્રી હરિ, ગોવિંદ કહો, મુરારી કહો, મુરલીધર કરો, ગિરધારી કહો, જે કાંઈ પણ કહો, એ ઈશ્વર સ્વયં ભગવાન વસુદેવ ગૃહે સાક્ષાત, સ્વયં વસુદેવના આંગણે પરમાત્મા અવતાર ધારણ કરવાના છે. ભગવાન પુરુષ પર, પરમાત્મા અવતારને ધારણ કરવાના છે. અને કઈ રીતે? જનિષ્યતે તત્પ્રિયાર્થ, એ પાછા એકલા નહીં હો, તો કોની સાથે? એની પ્રિયાની સાથે અવતાર ધારણ કરવાના છે. લક્ષ્મીની સાથે અવતાર ધારણ કરવાના છે. અને એટલા માટે દેવતાઓને આજ્ઞા દીધી છે, સંભવંતુ સુરસ્ત્રિય. હે દેવતાઓ, તમે બધા જ સાથે મળો અને તમે બધા પણ આ પૃથ્વી ઉપર અવતારને ધારણ કરો. અને એકલા નો જતા, ભગવાને 2 જણા જાય છે, એટલે તમારે બધાએ 2 જણાને જવાનું છે. એટલે બધા દેવતાઓ છે એ 2 અવતારની અંદર 2 પતિ પત્ની સાથે સાથે પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરવા માંડ્યા. કારણ કે મોદી આવે એના પહેલા મુખ્યમંત્રી આવી જાય ને,
રક્ષા કરવા માટે, સુરક્ષાની વ્યવસ્થાઓ કરવા માટે. એટલે દેવતાઓ બધા આવ્યા છે એની રક્ષા કરવા માટે. વાસુદેવ કલાનંત સહસ્ત્ર વદન સ્વરાટ અગ્રતો ભવિતા દેવો હરે પ્રિય ચિકીર્ષયા. પરમાત્મા સુંદર રીતે આ કથાને જણાવે છે. અને ભગવાન જ્યારે જ્યારે પણ ભગવાન આ પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે એકલા નથી આવતા, લક્ષ્મીને સાથે લઈને આવે છે. એટલે તો પેલા એ જ્યારે ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને ભગવાનને કીધું કે કપિલ તરીકે અવતાર ધારણ કરો, ભગવાનને કીધું કે મને પરણાવશો કોની હારે, મને એકલાને માગો, મારા પત્નીને તો માગો, મારા વિવાહ કોની હારે કરશો. દેવતાઓને કીધું છે તમે બધા જ સાથે મળો અને સાથે મળીને પછી તમે પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરો ને ભગવાનને આવવાની જે કાંઈ પણ લીલાઓ છે એ બધી જ વાતને તમે સ્મરણ કરો. દેવતાઓ જે આવવાના હતા એ કથાને રાજધાની તતઃ સાભૂત સર્વયાદવ બુભુજામ મથુરા ભગવાન યત્ર નિત્યમ સંહિતો હરે. ભગવાનને આવવાની તૈયારી થઈ એ પહેલા તો બધા દેવતાઓ મથુરા ભગવાન યત્ર, મથુરાની અંદર બધા દેવતાઓ ધીરે 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 કરતા કરતા અવતાર ધારણ કરવા લાગ્યા. બધા દેવતાઓએ મથુરાની અંદર ધીમે 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 અવતારને ધારણ કરવા લાગ્યા છે. હવે મથુરાની અંદર સુરસેન નામનો રાજા, એ સુરસેન નામના રાજાને દુર્ભાગ્યથી કંસ નામનો દીકરો. હવે કંસનો અર્થ એ થાય કે જેનું કામ મારવું ને કાપવું એ સિવાય બીજી વાત નહીં, એટલે કંસ. મારવો ને કાપવો, મારવો ને કાપવો, અને એટલો પાપી કે એના જ બાપાને જેલમાં પૂરીને પોતે રાજગાદી ઉપર બેસી ગયો. એના જ બાપને જેલમાં પૂરી દીધો અને રાજગાદી ઉપર બેસી ગયો. જનતાને વિદ્રોહ થયો. આવો રાજા હોય? એના હોગા બાપનો ન થાય, પ્રજાનો થોડો થાય. આ રાજાનો યોગ્ય કહેવાય. જનતાના મનની અંદર વિરોધ ઊભો થયો, વિદ્રોહ ઊભો થયો. આ રાજા યોગ્ય ન કહેવાય. હવે જનતા ધારે તો ગમે એવી સરકાર હોય એને પાડી શકે. એટલે મથુરામાં કંસે વિચાર કર્યો કે જનતાના મનમાં બેસવું રહેવું એ બહુ જરૂરી છે. એટલે ઘણી વખત નેતાઓ છે ને એ કથાઓમાં આવે, એને કથાથી કોઈ મતલબ ના હોય પણ પબ્લિક જોઈને એટલે આવે. એટલે માણસને શું થાય કે ના હો, હાવ ચૂંટણી કરવા નથી આવતા, પ્રચાર કરવાના, કંઈ કથામાંય બેસે છે. એટલે મથુરામાં કંસે હારા કામ કરવાની શરૂઆત કરી. પણ હવે બાપને જેલમાં પૂર્યો એ મોટામાં મોટું કામ છે પાપનું. એટલે હવે એ નાની નાની અસરો દેખાતી નથી. હવે બને છે એવું ભગવાન કે એને કંઈ ખબર નથી પડતી. એટલે કંસ બેઠો બેઠો વિચાર કરે છે કે પબ્લિકના હૃદયમાં બેસવા માટે થઈને મારે શું કરવું જોઈએ, પબ્લિકના હૃદયમાં રહેવા માટે થઈને મારે શું કરવું જોઈએ. એટલે ત્યારે કંસે કીધું છે કે પબ્લિકના હૃદયમાં રહેવા માટે થઈ મારે કંઈક એવી વસ્તુ મોટી કરવી જોઈએ કે જે એકદમ માણસો જોતા રહી ગયા. એમાં એની ચચેરી બેન દેવકીનો વિવાહ કરાવ્યો વાસુદેવ સાથે. વાસુદેવની સાથે એટલો વિવાહ કર્યો છે, એટલો મોટો સુંદર પ્રસંગ ઉજવ્યો છે કે ગામના લોકોને એમ થઈ ગયું કે ઓહો રાજા એની બેનને પ્રેમ તો જો કરે. અને અંતે જ્યારે વિદાય દેવાનો સમય એવો હદ તો ત્યારે થઈ જાય છે.
કે પબ્લિકને પોતાના તરફ આકર્ષિત થતી જોઈ એટલે કંસને એમ થયું કે હજી હું થોડોક મારો પ્રભાવ એની ઉપર પાડું. એટલે એ કંસે રથના સારથીને ધક્કો મારીને કીધું કે જા તું અહીંથી જવા દે, મારા બેનની વિદાય હું નહીં જોઈ શકું, એટલા માટે એનો રથ હું આખું મૂકવા માટે હું જાઉં. ઉપર દેવતાઓ બેઠા બેઠા વિચાર કરે, અરે રે આ ઢોંગી તો જો કેવા ઢોંગ કરે છે. અને આનું બધું છતું કરવું જોઈએ પબ્લિકની સામે. અને ત્યારે અસ્યાસ્ત્વસ્ત્વામષ્ટમો ગર્ભો હંતાયામ વહસે બુધ. હે કંસ, આકાશવાણી થઈ, હે પાપી કંસ, તું શું કરી રહ્યો છે? જે દેવકીને તું રથમાં બેસાડીને જઈ રહ્યો છે એ જ દેવકીનો 8મો ગર્ભ એ તારો કાળ થવાનો છે. એ જ દેવકીનો 8મો પુત્ર એ તારો કાળ છે. ઇત્યુક્ત સખલઃ પાપો ભોજાનામ કુલપાશનઃ ભગિનીમ હંતુમારબ્ધ ખડગ પાણી કચે ગ્રહે. આનો 8મો જે ગર્ભ છે એ તારો પાપ તારો કાળ થવાનો છે. અને આમ જ્યાં સાંભળતા પછી ઓલો આ તો બધા નાટક હતા કે બેનને વિદાય આપવી ને એની વિદાય જોઈ ના શકું ને એનો રથ, એ તો બધા નાટક હતા. પોતાનું મૃત્યુ દેખાણું એટલે સીધી તલવાર કાઢી અને તલવાર કાઢીને એમ થયું કે હમણાં મારી નાખું. હોય તો ઉપાધિ ને. દેવકીજી જીવે તો એના 8 દીકરા થાય ને 8 દીકરા થાય તો એ મારો કાળ થાય. હોય તો ઉપાધિ, મારી જ નાખું, ચિંતા જ નહીં, એ કઈ વાત નહીં. પવિત્ર ભાવને ત્યાં પ્રગટ કર્યો છે. મ્યાન ખોલી તલવાર લઈને જ્યાં મારવા જાય છે ને ત્યાં એનો હાથ છે એ વસુદેવજીએ પકડી લીધો છે. એ સાતવાનું જાબાલા કૃપણા પુત્રી કોપમાં. એ કંસ પાપી, આ શું કરી રહ્યો છે? દેવકી તારી નાની બેન છે અને નાની બેન એ તો દીકરી સમાન ગણાય, એને મરાય નહીં. આ તારી નાની બેન છે, આ તો દીકરી સમાન ગણાય. કંસ કે ઈ વાત સાચી, તો શું કરવું? અરે પણ 8મો ગર્ભ તારો કાળ છે ને, 8મા ગર્ભની તો હજી વાર છે. અને હું તને વચન આપું છું કે 8 ગર્ભ તને આપી દઉં તો. કંસ કે તો કઈ વાંધો નહીં, એમાં 8 ગર્ભ આપી દો તો મને એમાં શું વાંધો હોય. સુંદર મહિમાને પ્રગટ કર્યો છે. વસુદેવજીએ સમજાવ્યા, કંસ દેવકી તારી બહેન છે, એને મરાય નહીં, એમાં તારો ઉદ્ધાર નથી, એમાં તો તારો જ નાશ છે. હવે બને છે એવું, વસુદેવજીના આ વચનો સાંભળ્યા છે. વચનો સાંભળીને કંસને એમ થયું કે ના ના, સારું થયું, મરાય નહીં. હો, એક કામ કરીએ, એને કારાગૃહમાં પૂરી દઈએ. અને કારાગૃહમાં પૂરી દીધા છે. અને એ બાદ પ્રથમ પુત્રની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અને પ્રથમ પુત્રની ઉત્પત્તિ થઈ એનું નામ રાખવામાં આવ્યું કીર્તિમંદ. કીર્તિમંદ નામ રાખવામાં આવ્યું છે. વસુદેવજીએ દીકરાને ખોડામાં લીધો અને ખોડામાં લઈ વસુદેવજી કંસને આપવા જાય, આલે આ પેલો દીકરો જે તારો કાળ છે. કંસ કહે એ વાત બધી સાચી, પણ તમે વચન ના પાકાઓ. નગર કયો એવો બાપ જન્મતાની સાથે જ એના દીકરાને ખોડામાં લે અને ખોડામાં લઈ અને પછી એના મોતને ઘાટ ઉપર ઉતારી આવે. એટલે કંસને વિશ્વાસ બેસી ગયો. વિશ્વાસ એ વાતનો બેઠો છે કે હવે મારો 8મો કાળ જન્મ છે, એને વચન આપ્યું કે મને આપી દે, એટલે એ આપી જ દે. એ વાતનો વિશ્વાસ બેઠો છે. એટલે કંસ કે કાંઈ વાંધો નહીં, હજુ તો 8મો દીકરો મારો કાળ છે ને, ગમે એમ તો આ મારો ભાણેજ છે, એને મારે મારવો નથી, આને તું પાછો લઈ જા. પછી વસુદેવજી પાછા જેલમાં આવ્યા. અને જેલમાં આવ્યા ને એટલે દેવકીજીને કીધું, તારા ભાઈએ આપણા સંતાનને છોડી દીધું. અને બહેનોનો જેવો સ્વભાવ એ પ્રમાણે દેવકીજી કહે, હું નહોતી કહેતી મારો ભાઈ એવું કોઈ દી કરે નહીં.
આ દેવકીજી બહુ રાજી રાજી થયા છે, પોતાના દીકરાને ખોળામાં ઉપાડ્યો છે, વાલ કરે છે, પ્રેમ કરે છે. એટલામાં દેવતાઓના મનની અંદર એવું થયું છે કે આ ખોટું થાય છે. આ મહાન પાપી જો આવા પુણ્યના કામ કરે તો એનો વધ કઈ રીતે થાય? અને નારદજી આવે છે. નારદજી આવી અને કંસની મતિ બગાડે છે. કમળનું ફૂલ હાથમાં લીધું, દાંડલી હાથમાં છે, ગોળ 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 ફેરવતા 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 નારદજી કંસના દરબારની અંદર આવે છે. કંસના દરબારની અંદર નારદજી પધાર્યા છે. નારદજીને આવતા જોઈ નારદે પ્રણામ કર્યા છે. નારદને પ્રણામ કરતાની સાથે જ કંસજી કીધું છે કે પધારો પધારો મહારાજજી, બેસો બેસો, આપનું આવવાનું આગમન થયું છે. નારદજીએ કાંઈ પણ હોકારો દીધા વગર આગળ કમળનું ફૂલ રાખી દીધું. કમળનું ફૂલ રાખી પછી કીધું કે આ કમળની પાખડી ગણ તો આમાંથી 8મી પાખડી કઈ? એટલે પેલા ગણી 1 2 3 4 5 6 7 8, પછી કહે છે કે આ 8મી પાખડી છે. અરે એમ નહીં, અહીંયાથી ગણી ગયા, બીજી ગણી તા કે 1 2 3 4 5 6, તો પહેલી હતી 8મી નીકળી. હવે ચોથીએથી ગણ 1 2 3 4 5 6 7 8, ચોથી હતી 8મી નીકળી. કંસ કહે નારદજી તમે હું કહેવા માંગો ને હું સમજી ગયો. આ તો પેલો 8મો નીકળે ને 8મો નીકળે ને 5મો 8મો નીકળે, એનું કઈ નક્કી ન કહેવાય. કંસ કે નારદ તમે આવ્યા તો ખરી પણ મને ધર્મ સંકટમાં નાખ્યો, મારે આ પેલાને મારી નાખવો કે મૂકી દેવો? નારદ કે ઈ હું ના કહું, ઈ તારે વિચારવાનું. હું શું કામ રોગે રોગું પાપ માથે લઉં? મારે તો તને કહેવા નતું એ કહી દીધું, ને પછી તો નારાયણ નારાયણ કરી નારદ ત્યાંથી નીકળી ગયા. અને પછી નારદ ત્યાંથી નીકળી ગયા. અને પછી નારદજીએ ત્યાંથી નીકળ્યા પછી કંસ બેઠો બેઠો વિચાર કરે કે હવે કરવું શું કરવું શું કરવું શું. પછી એ કંસ છે એ કારાગૃહની અંદર પ્રવેશ કરે છે, જાય છે, અને કારાગૃહની અંદર પ્રવેશ કરીને જાય છે. અને પછીની જે લીલા છે એ કૃષ્ણ જન્મ તરફ આપણને ખેંચી જાય છે. આઈએ એ કૃષ્ણ જન્મ તરફ જઈએ એ પહેલાં 2 મિનિટ માટે પરમાત્માનું સ્મરણ કરીએ અને ભગવાનના જન્મની કથા તરફ આપણે આગળ વધીએ. હે ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો, રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો, રાધા કૃષ્ણ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો, રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો, રાધે કૃષ્ણ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે. એ ગિરધારી ગિરધારી ગાઈએ રે ભજો, રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો, રાધે કૃષ્ણ ગાઈએ રે. એ ગિરધારી ગિરધારી ગાઈએ રે ભજો, રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે. ગિરધારી ગિરધારી ગાઈએ રે ભજો, રાધે કૃષ્ણ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે. ભજો ગોવિંદ
મુરલીધર ગાઈએ રે ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે એ મુરલીધર મુરલીધર ગાઈએ રે ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે મુરલીધર મુરલીધર ગાઈએ રે ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ. ગોવિંદ નામ મને બહુ પ્રિય છે. હે ગોવિંદા હે ગોવિંદા હે ગોવિંદા હે ગોવિંદા. ગોવિંદ નામ અતિશય વહાલું લાગે. ગોવિંદ ગાયોનો ગળ ચારનારો, ગાયોનો ગોપાળ ગોવિંદ. ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો રાધે કૃપા ગાઈએ રે ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે ભજો રાધે કૃપા કૃષ્ણ ગાઈએ એ ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે એ ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે એ ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે ભજો રાધે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાઈએ રે એકે તમનું રંધાનામ જ્ઞાત્યઃ પર્યુપાસતે હતેષુ સતસુ બાલેષુ દેવક્યાગ્રસેનિના. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનું કેવી સુંદર લીલા છે, કેવો સુંદર મહિમા છે, કેવી સુંદર પરમાત્માએ આપણા ઉપર કૃપા કરી છે. ઈશ્વરે દિવ્ય દર્શન દેખાડ્યા છે. ઈશ્વરે કૃપા કરીને કીધું છે. અને જ્યારે પ્રથમ પુત્રને મારવા માટે કંસે ના પડી નારદજી દ્વારા જ્યારે પ્રેરણા મળી છે, એ કાળાગ્રહની અંદર જાય છે. અને કાળાગ્રહની અંદર પ્રવેશ કરતાની સાથે જ એ દેવકી જ્યારે એ બાળકને ખોળામાં લઈને રમાડી રહી છે, એ દેવકીના હાથમાંથી બાળકને આંચકું છે, પગને હાથમાં લીધો, હાથમાં લઈ ગોળ ગોળ ફેરવી દિવાલમાં પછાડી અને લોહીની ધાર થઈને બાળક ધરતીમાં પડી ગયું. એક બાળકનો જન્મ થયો, બે બાળકના જન્મ થયા, ત્રણ બાળકના જન્મ થયા, 4, 5, 6 બાળકને ભગવાન એમ કહે છે કે કંસ આવે છે, પગને પકડે, ગોળ ગોળ ફેરવે ને દિવાલમાં પછાડે. દેવકી બેઠા બેઠા રોજ રડે છે, રોજ પોતાના સાડીના છેડાનો પાલવ ઉકેરે ને દિવાલ ઉપર લૂસતો જાય છે. મારા દીકરાના કંસ આવ્યો ને મારીને વયો ગયો, મારા દીકરાના કંસ આવ્યો ને મારીને વયો ગયો, કંસ આવ્યો ને મારીને વયો ગયો. રોજ એ સાડીના છેડાનો પાલવ હાથમાં લે અને લોહીના 1, 2, 3, 4, 5, 6 જે ડાઘાઓ છે એ ડાઘાઓ તરફ નજર કરે. મારા પહેલા દીકરાને મારી નાખ્યો, બીજા દીકરાને મારી નાખ્યો, ત્રીજા દીકરાને મારી નાખ્યો, એક દીકરાને મારી નાખ્યો, મારી નાખ્યો, મારી નાખ્યો. 6 પુત્રને મારી નાખ્યા છે. 7મો પુત્ર સ્વયં શેષનાગનો અવતાર. સપ્તમો વૈષ્ણવમ ધામ યમનંતમ પ્રચક્ષતે ગર્ભો બભૂવ દેવક્યા હર્ષ શોક વિવર્ધનમ. 7મો ગર્ભ રહ્યો. ભગવાને આજ્ઞા કરી, માયા વડે ભગવાનને એ ગર્ભને રોહિણીના ગર્ભની અંદર પધરાવી દીધો છે.
રોહિણીના ગર્ભની અંદર પરમાત્માએ એ ગર્ભને પધરાવ્યો છે. માયાને આજ્ઞા કરી છે, દેવીને આજ્ઞા કરીને કીધું છે કે તમે એક કામ કરજો, એના ગર્ભની અંદર જઈ તમે દીકરી તરીકે અવતાર ધારણ કરજો અને કંસને મારતા નહીં પણ એને થોડીક શિખામણ આપજો, થોડી એવી સજા કરજો. રોહિણીના ગર્ભની અંદર ભગવાન દ્રવી ગયા. આજે પણ વિજ્ઞાન આ વસ્તુ કરી શકે છે. 7મો ગર્ભ સ્વયં શેષનાગનો અવતાર થયો છે અને એ બાદ 8મો જે ગર્ભ છે એની ચર્ચા. તદ્ભુતમ બાલકમ બાઉજે ક્ષણમ ચતુર્ભુજમ શંખ ગદાયુધાયુધમ શ્રીવત્સલક્ષ્મં ગલશોભિકૌસ્તુભમ પીતાંબરમ સાદ્રપયોદસોપગમ. 8મો જ્યાં ગર્ભ રહ્યો છે દેવકીના ગર્ભની અંદર પરમાત્માને જન્મ ધારણ કરવાની જ્યાં તૈયારીઓ થઈ છે, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 માસ પૂર્ણ થાય, 10મા મહિનાની શરૂઆત થાય. યોગ્ય તિથિઓ, યોગ્ય સમય, યોગ્ય ભાવ ભગવાને પ્રગટ કરે અને પ્રગટ કરતાની સાથે જ જ્યાં ભગવાનને જન્મ લેવાનો સમય થાય છે એના પહેલા ચતુર્ભુજના રૂપની અંદર પરમાત્મા એક ગાળા ગ્રહના કક્ષની અંદર ચતુર્ભુજ શંખ ચક્ર પદ્મધારી ભગવાન પ્રગટ થાય છે અને દેવકીને બધા સ્તુતિ કરવા લાગે. એટલે ભગવાન કે હું તમારી સ્તુતિ સાંભળવા નથી આવ્યો, હું તમને સંદેશ દેવા આવ્યો છું. બોલે સંદેશ શું દેવાનો છે? તો કે મારો જેવો જન્મ થાય એવો કાળા ગ્રહના દરવાજા બધા ખુલી જશે. કાળા ગ્રહના દરવાજા ખુલી જશે ને ટોપલો લઈ લેજો, ટોપલો લઈને એમાં મને પધરાવી દેજો, મને પધરાવીને નંદને ઘેર જાજો, ત્યાં દીકરીનો જન્મ થયો છે, દીકરીને લઈ આવજો, પાછો અહીંયા રાખી દેજો અને પછી મને ત્યાં મૂકી આવજો. વસુદેવજી કે કાંઈ વાંધો નહીં ભગવાના. હવે આમાં ઘણા માણસો તર્ક વિતર્ક કરતા હોય. હવે કાળા ગ્રહમાં એ કે દરવાજા તાળા માર્યા હોય તો કેમ ખુલી જાય ને, એ સૈનિકો કઈ રીતે હુઈ જાય ને, હુઈ જાય તો બધાય થોડા હુઈ જાય ને, એ બધું થાય તો હાલો સમજાણું. એમાં ટોપલો ક્યાંથી આવ્યો? હવે તારે શું કામ છે? એ જ્યાંથી આવ્યો હોય ત્યાંથી એ ગમે ને જ ન આવ્યો હોય. આવું બધું કેમ થાય ને, આમ કેમ થાય ને. પછી તો પરમાત્મા સુંદર ભાવથી જ્યાં પ્રગટ થવાની જ્યાં તૈયારીઓ છે, સુંદર મહિમાને સમજાવ્યું છે. સત્યમ સત્યમ કહીને સુંદર રીતે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. પવિત્ર ભાવથી સ્તુતિ કરી અને સુંદર ભાવથી બધા જ દેવતાઓ સાથે મળ્યા. સાથે મળીને પરમાત્માની સ્તુતિ કરતા કરતા પરમાત્માને વિનવી રહ્યા છે કે હે પ્રભુ, તમારે આ કામ કરવાનું છે, આ કામ કરવાનું છે, આ કામ કરવાનું છે. સત્વં ન વેદાંતરિદં નિજં ભવેદ વિજ્ઞાનમજ્ઞાનભેદાપમાર્જનમ ગુણપ્રકાશેરનુમીયતે ભવાન પ્રકાશતે યસ્ય ચ યેન વા ગુણમ. સત્યવ્રતમ સત્યપરમ ત્રિસત્યમ સત્યસ્ય યોનિમ નિહિતમ ચ સત્યે સત્યસ્ય સત્યમૃત સત્યનેત્રમ સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણમ પ્રપન્ના. સત્યમ 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 બધા જ દેવતાઓએ સત્ય 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 કહીને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી છે અને કીધું છે કે સત્યનો સાથ દેવાનો છે પ્રભુ. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય ભવામી યુગે. પરિત્રાણાય સાધુ નામ કરવાનું છે. સત્ય સત્ય સત્યનો જ સાથ દેવાનો છે. આ સત્ય કહીને ભગવાને એટલા માટે પુકાર્યા છે કે આ પૃથ્વી ઉપર જેટલા જેટલા રાક્ષસો છે ને એ ભગવાન બધાય તમારા કાકા ને મામા ને એવા જ છે. કોઈ મામા થઈને પધાર્યા કંસ, કોઈ ફઈ થઈને પધાર્યા, કોઈ માસી થઈને પધાર્યા પૂતના. એ તમારા બધાય હગાવાલા છે ને ક્યાંક હગાવાલાના મોહમાં આવીને એને માફ ના કરી દેતા. સત્ય જે છે એનો બધો માફ કરવાના છે જ નહીં, સજા આપવાની જ છે. એટલે સત્ય સત્ય કહીને દેવતાઓ બધા ત્યાંથી નીકળી ગયા છે. યોગ્ય સમય પરમાત્માએ સમય વર્તે સાવધાન બન્યા છે. ઈશ્વર સુંદર રીતે એ શ્રાવણની અષ્ટમીની જ્યાં મધ્યરાત્રિનો સમય આવ્યો છે. ઝરમર વર્ષ મેં હુલિયો, ઝરમર વર્ષ મેં હુલિયો, જબ દિખલાવે કાન અપના બનાને આયે, મેરે ઘર આયે કાન અપના બનાને આયે.
छुम बाजे घुघरिया हो बाजे हो बाजे छुम छुम बाजे घुघरिया सब दिखलाए कन्हैया तू मेरे घर आए आए मेरे घर आए मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। બરાબર યોગ્ય સમય થયો છે. દેવકીના કક્ષની અંદર પરમાત્માએ પ્રસન્ન થઈ દેવકીને આશીર્વાદ દીધા છે. તમારા પુનર્જન્મની ઘણી બધી કમાણીઓ છે કે જેના હિસાબે હું તમારે આંગણે દીકરો થઈને પધારું છું. હે દેવકી માતા, હે વસુદેવજી, હે પિતાજી, હું તમારે આંગણે દીકરો બનીને પધારું, પણ અત્યારે તમારે સ્તુતિ કરવાની જરૂર નથી. હું તમને સંદેશ દેવા માટે આવ્યો છું. दादुर बोले बपैया ही बोले दादुर बोले दादुर बोले दादुर बोले बोले बपैया ही बोले मयूर करत एक किलोल सखीरी सखीरी मोहे श्याम नाये छाई गटा गनगोर सखीरी सखीरी मोहे श्याम नयाये। શ્રાવણ વદ આઠમ કી રૈન સોહામણી સોહામણી ઝેર અંધેરી ચંદ્ર સ્વરૂપે છા ગઈ. બરાબર યોગ્ય ભગવાનના પ્રિય એવા નક્ષત્ર રોહિણી નક્ષત્રની અંદર પરમાત્મા દિવ્ય અવતારને ધારણ કરવા માટે પ્રગટ થાય છે અને દેવકીના કક્ષની અંદર બરાબર મધ્યરાત્રે પરમાત્મા સુંદર બાળ સ્વરૂપની અંદર પધારી ચૂક્યા છે. બોલ કૃષ્ણ કનૈયાલાલ વાસુદેવને ધારવાનું છે. હજી થોડીક વાર રોકાજો ત્યાં. શ્રાવણ વધ્યા ઠમકી રે ન સોહામણી સોહામણી આનંદ મંગલ ગાવે સબ જગ ગામિની ગામિની ઝરમર વરસે 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 ઝરમર વરસે મેહુલિયા भक्त जन गुण को गावे रंग उड़ाते आए मेरे घर आए रंग उड़ाने आए मेरे घर आए रे आए. પરમાત્માએ જન્મ લીધો છે પણ પરમાત્માએ બાળા સાદ નથી કર્યો, રડ્યા નથી. રામ જન્મ જ્યારે ધારણ કર્યો ને ત્યાં ભગવાન મોટા મોટા હાથે રડ્યા હતા, કારણ કે ખબર હતી કે ત્યાંથી રાશિઓ બધી આવશે ને તેડમાં તેડીએ કાખમાં લે ને પછી મને રમાડીએ. અને અહીંયા ખબર હતી કે જો અહીંયા હું રડીને તો કંસ આવીએ ને ખુલ્લી તલવાર લઈને મારીએ. એટલે અહીં ભગવાન રેડા નહીં, એકદમ શાંત રહ્યા છે, રેડા નથી. વાસુદેવજીએ ટોપલો હાથમાં લીધો, વસુદેવે ટોપલો હાથમાં લઈ ભગવાનને મસ્તક પર પધરાવ્યા. કાળા ગ્રહના દરવાજાઓ ખોલવા ન પડ્યા, બેડીઓ ખોલવી ન પડી, બધી જ છૂટી ગઈ છે. અર્થ બ્રહ્મને ત્યારે તમે તમારા માથા ઉપર ચડાવો, જગતના બંધન એકલા એકલા છૂટી જાય છે. જગતના બંધનો છોડવા ન પડે. અને ટોપલો લઈને જેવા વસુદેવજી નીકળ્યા છે, જમનાજી હિલોડે ચડી છે. બેઉ કાંઠે જમુના બેઉ કાંઠે જમુનાજી આવી છલકાણા. વાસુદેવ બેઉ કાંઠે જમુનાજી આવી છલકાણા. વાસુદેવ ટોપલામાં મેલીને હાલ્યા. વાસુદેવ ટોપલામાં મેલીને હાલ્યા. એ જમનાજીમાં કેડીઓ પાડે મારો કાંચા, આવીને મારી મહટુકી ફોડે.
ગોકળું ગાશે આવીને મારી મટકી ફોડે એવી જમનાજીમાં કેડીઓ પાડે મારો કાન શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડે જમનાજી ઈલોડે ચડ્યા ભગવાનને આવતા જોયા જમનાને એમ થયું કે મારો ધણી આવે એના સ્પર્શ કરવા જોઈએ અને ધણી આવે એના ચરણ સ્પર્શ કરવા જોઈએ ઉપર બેઠા બેઠા ભગવાનને ક્રોધ આવ્યો તને ખબર નથી પડી તરી તારા સસરા ડૂબી જાય છે એટલે ભગવાનને પાટું મારી ચરણના જેવા સ્પર્શ થઈ ગયા જમનાજી હેઠા બેસી ગયા જમનાજી નીચે બેસી ગયા ગોઠણ કડકડ સુધી પાણીથી ભગવાન વાસુદેવ ત્યાંથી હાલ્યા છે હાલીને નંદને નેહડે ગયા છે જશોદાને તો ખબર જ નથી કે એને એક દીકરીને જન્મ દીધો છે અને ત્યાં ભગવાનને પધરાવ્યા છે એ દીકરીને ટોપલાની અંદર પધરાવી ત્યાંથી નીકળી ગયા છે કાળાગ્રહની અંદર આવી ગયા છે કાળાગ્રહમાં પ્રવેશ કર્યો છે દરવાજા બધા બંધ થઈ ગયા બેડીઓ બાંધવી ન પડી પાછી બંધાઈ ગઈ બ્રહ્મને ઉતાર્યો એટલે બંધનનો પાછા બંધાઈ ગયા અહીંયા દીકરીએ બાળાસાદ કર્યો છે બાળાસાદ કરતાની સાથે જ કંસને જ્યાં ખબર પડી છે જ્ઞાન ખુલી તલવાર લઈને કંસ ભરે છે જમવા જાય ભોજન ન પાવે રાજપાઠ ન ગમે કાંઈ કંસને ગમતું નથી અને એ કંસ છે એ રાજપાઠની અંદર રહી ગયો છે અને રાજપાઠની અંદર રહેલો જે કંસ છે એ કંસ આજે જ્ઞાન ખુલી હાથમાં તલવાર દેવકીનો 8મો પુત્ર મારો કાળ દેવકીનો 8મો પુત્ર મારો કાળ દેવકીનો 8મો પુત્ર મારો કાળ અને જેવી ખબર પડી દેવકીએ 8મા સંતાનને જન્મ દીધો જ્ઞાન ખુલી તલવાર હાથમાં લઈ દોડ્યો દોટ મૂકીને જોયું ત્યાં દીકરી કંસ કહે દેવકીજી માફ કરી દેજો આ દેવતાઓ હાચા ખોટા છે જો દેવી અહીંયા જન્મ ધારણ કર્યો છે ને મને એમ કીધું કે 8મો દીકરો તારો કાળ આમાં મને કંઈ સમજાતું નથી પરંતુ આને છોડવી નથી બે પગ પકડા ગોળ ફેરવી અને દીકરાની માફક જ્યાં દિવાલમાં પછાડવા માટે ગયો અને દીકરી તો વીજળી થઈ ઉડી આકાશ વિદ્યાંચલ પર્વત ઉપર પડી અને વિજવાસિનીજી માતાજીનું જ્યાં સ્થાપના થઈ બોલીએ વિંધ્યવાસિની માત કી અને ત્યાં એની સ્થાપના થઈ હવે આવો થોડી વાર માટે ગોકુળની અંદર પાછા જઈએ અહીંયા નંદની બેન સુનંદા છે દેવકીને જ્યારે જશોદાજીને જ્યારે ગર્ભ રહ્યો છે ત્યારે સુનંદાને નંદજીએ સેવા કરવા માટે બોલાવી છે સુનંદા જશોદાની નણંદ હા યશોદાનો અર્થ થાય છે બીજાને યશ આપે એનો અર્થ જશોદા બીજાને આનંદ આપે બીજાને ખુશી આપે બીજાને સુખ આપે એને જશોદા કહેવાય અને બીજાની ખુશીને લઈ લે એને નણંદ કહેવાય એટલે સુનંદાને બોલાવી છે યશોદાના ગર્ભની અંદર જ્યાં પ્રવેશ કર્યો છે અને યશોદાના ગર્ભની અંદર જ્યાં પ્રવેશ કરીને સુંદર રીતે જોયું ત્યાં બાળક રમી રહ્યા છે ભગવાન તો રમતા હતા અને કોઈને ખબર નથી અહીંયા નંદ બાબા તો ગૌશાળામાં બેઠા બેઠા માળા કરે અભિનભયો કારણ કે ઓલો એક તો મોટી ઉંમરે દીકરો થવાનો હતો ને એટલે ચિંતા થતી હતી કે હજી નથી થયો અને સુનંદાએ જેવો જશોદાના કોખમાં દીકરાને જોયો એ થઈ ગયો આમ જ્યાં કીધું તો બધા ગોવાળો થોડ્યા હું થયું સુનંદાએ વિચાર કર્યો કે આપણે પેલા નંદ બાબાને કહેવાનું થાય છે કારણ કે તો ત્યાંથી જ 9 લાખ હાર મળશે આમાંથી કોઈ કંઈ દેવાનું છે નહીં સીધા ગૌશાળામાં પ્રવેશ કર્યા છે અરે ઓ નંદ બાબા જશોદા કો જાયો ભયો અને ચારો ઓર આનંદનો પ્રવાહ છવાયો નંદ બાબાએ તો એ ચાવી જ હાથમાં દીધી કે કબાટ છે એમાં તાર જે હાર જોતો હોય લઈ લે હું કનોડાને જોતો આવું અને જશોદાજીના ખોડામાં રમતા કનૈયાને જોવા માટે થઈ નંદ બાબા દોડ્યા છે ગોકુળની અંદર આનંદ ઉત્સવની ઉજવણી થઈ છે એ નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી એ નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી આ રીતે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે ગોકુળની અંદર પરમાત્મા પ્રગટા છે
આપણે અહીંયા ઝાંખી રાખી છે. વસુદેવજી કન્હૈયાને લઈને પધારે છે. છોકરાઓએ બધાય ફુગા ફોડવાના છે ને આપણે બધાય બેઠા બેઠા દર્શન કરવાના છે. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. હાથી દિયા ઘોડા દિયા મોર દિયા પાલખી. એ હાથી દિયા ઘોડા દિયા ઓર દિયા પાલકી. હાથી દિયા ઘોડા દિયા મોર દિયા પાલકી. નંદ બાવાને જેવી ખબર પડી છે કે દીકરાનો જન્મ થયો, બોલે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. એ નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ. અરે ગોકુળ મેં તો લાલો ભયો જય કનૈયા લાલ કી. ગોકુળ મેં તો લાલો ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ. ગોપી સંગ ગોપ નાચે જય કનૈયા લાલ કી. ગોપ સંગ ગોપ નાચે જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ. નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. અરે વ્રજ મેં આનંદ ભયો राधा जी को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की. राधा जी को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की. राधा जी को प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की. नंद राधा घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद घैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. मैं भी नाचूं तू भी नाचो जय कन्हैया लाल की. मैं भी नाचूं तू भी नाचो जय कन्हैया लाल की. नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. अरे नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. अरे नंद घैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद घैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. हाथी घोड़ा पालकी. जय बोलो गोपाल. नंद घैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद घैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. अबिल उड़े गुलाल उड़े अबिल उड़े गुलाल उड़े जय कन्हैया लाल की. अबिल उड़े गुलाल उड़े जय कन्हैया लाल की. नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद घैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. इतने ही जोड़े झूले जय कन्हैया लाल की. इतने ही डोड़े झूले जय कन्हैया लाल की. इतने ही डोड़े झूले जय कन्हैया लाल की. इतने ही डोड़े झूले जय कन्हैया लाल की. नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद घैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद घेर आनंद भयो नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद घेर आनंद भयो
રે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બદવાગી જો આજ ગોકુળિયામાં નવરંગનો બદવાગી જો શરણાયું આવી રે નંદજીને આંગણે શરણાયું આવી રે નંદજીને આંગણે આજ રે ગોકુલિયામાં કદલીના સ્તંભો રોપ્યા જો તોરણિયા રે બંધાણા નંદજીને આંગણે યાસા ભર્યા રે અમે આવ્યા ને મારે વાલે રમાડેલ રાસ રે આવેલ આશા ભર્યા રે શરદ પૂનમની રાતડીને કાંઈ ચાંદો ચડ્યો આકાશ રે આવેલ આશા ભર્યા રે આશા ભર્યા અમે આવ્યા ને મારા વાલે રમાડા રાસ આવેલ આશા ભર્યા શરદ પૂનમની રે રાતડીને કાંઈ ચાંદો ચડ્યો આકાશ રે આવેલ આશા ભર્યા રે ગોકુળિયો ગમતો નથી અને યમુના યમુના હારી જાય એ કણવાલા આવજો મેરે અરે રે સિદ્ધને કરાવ્યા સામરા बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय मोवेश्वर महादेव की हरसिद्धि मात की हरिओम नमः पार्वती पतये हर हर મહાદેવ. આપણે સૌ 5 મિનિટ માટે પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશું. વ્યાસપીઠની આરતી થઈ જાય એ બાદ રાસ ગરબાનું આયોજન કરેલ છે, તો 5 મિનિટ માટે પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશું. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આવેલા ભક્તો મહેમાનો સૌ પ્રસાદી લીધ્યા વગર જાતા નહીં. ખાસ બધા જય કાના કાળા પ્રભુ નટવર નંદલાલા
ચોરી લીધા પ્રભુ જય કાના કાળા નંદ યશોદા ભેર વહી તુજ ઉતાર્યા કાલિય મર્દન કીધા કાલિય મર્દન કીધા ગાયોને ચારી પ્રભુ જય કાના કાળા ગુણ તણો તુજ પાર કે મેં નહીં આવે પ્રભુ કે મેં નહીં આવે નેતિ નેતિ વેદ તુકારે નેતિ નેતિ વેદ તુકારે પુનીત ગુણ ગાવે પ્રભુ જય કાના કાળા જય કાના કાળા પ્રભુ નટવર નંદલાલા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા ઓમ જય કાના કાળા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે પવન ભવાની સહિતમ નમામે મંગલમ ભગવાન શંભુ મંગલમ વૃષભધ્વજા મંગલમ પાર્વતીનાથ મંગલાય તનો હરિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજા મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનો હરિ સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમો બોલ્ય ગિરધારી ગોપાલ કી લાલ કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ લાલ કી મોવેશ્વર મહાદેવ કી કી જય હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ ગંગે હર નર્મદે હર જડા શંકરે